आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. सदलगा येथील श्री दूधगंगा बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण कृषी सहकारी संघ सदलगा या संस्थेची 16वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीच्या वातावरणात संपन्न. चिकोडी तालुक्यातील सदलगा या शहरी असणाऱ्या आणि अल्पावधीतच प्रगतीपथावर आलेल्या श्री दूधगंगा बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण कृषी सहकारी संघाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा सदलगा हायस्कूल सदलगा येथील सभागृहात संस्थेचे संस्थापक प्रकाश पाटील व संस्थेचे अध्यक्ष केतन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाले. प्रारंभी अहवाल सालातील दिवंगतांना संस्थेच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली आणि संस्थेचे संचालक महेश बागणे यांनी सर्व उपस्थितांचे स्वागत करून सभेला सुरुवात झाली. संस्थेचे सचिव सुभाष हुद्दार यांनी अहवाल वाचन करून आर्थिक वर्षामध्ये संस्थेला निव्वळ नफा 17,70,617 रुपये इतका झाला असून यावर्षी सभासदांना 9% लाभांश वाटप करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर संस्थेतून शेतीविषयक असणाऱ्या सर्व सोयी, खते, कीटकनाशके इत्यादी, स्टॅम्प, शेतीचे उतारे, त्याचबरोबर शासनमान्य धान्य पुरवठा इत्यादी सुविधेबद्दल त्यांनी माहिती सांगितली. संस्थेचे संस्थापक प्रकाश पाटील यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले की बळीराजाला आर्थिक पाठबळ देऊन त्याचे सबलीकरण करून समाजात शेतकरी राजाला आदर्श स्थान निर्माण करण्यासाठी आपली संस्था सदोदित कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि त्याच पद्धतीने आपली वाटचाल असल्याचे त्यांनी सांगितले. संस्थेचे अध्यक्ष केतन पाटील म्हणाले, आपली संस्था अल्पावधीमध्ये घवघवीत यश संपादित करून सभासदांसाठी विविध उपक्रमाद्वारे कार्य करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वार्षिक सर्वसाधारण सभेप्रसंगी निवृत्त मुख्याध्यापक, विशेष प्रावीण्यप्राप्त विद्यार्थी यांचा संस्थेच्या वतीने शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी संस्थेचे संस्थापक प्रकाश पाटील, विद्यमान अध्यक्ष केतन पाटील, उपाध्यक्ष रवींद्र प्रधान, संचालक सौ दीपा पाटील, बाहुबली पाटील, भरत बोरगावे, अजित हुद्दार, महेश बागणे, सौ प्रिया प्रधान, अशोक खोत, ख्वाजा फरास, अजित डोनवाडे, संस्थेचे सचिव सुभाष हुद्दार उपस्थित होते. वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी 250 ते 300 सभासद, संस्थेचे कर्मचारी, हितचिंतक, ठेवीदार उपस्थित होते. रवींद्र प्रधान यांनी सर्व उपस्थितांचे शेवटी आभार मानले व कार्यक्रमाची सांगता झाली. SB न्यूजसाठी मुख्य संपादक शिवाजी भोरे. ಸಾಲ ವಿತರಣೆ, ವಸೂಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದಸ್ಯರು 31/3/25ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ 7,700 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ಸದರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಸದಸ್ಯರು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ 16 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ವರದಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಯಾದ ಒಟ್ಟು ಷೇರು ರೂಪಾಯಿ 54,10,00,000 ಅಷ್ಟು ಇದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ರೂಪಾಯಿ 10,82,000 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ನಿಧಿಗಳು ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ 1,07,14,527 ರೂಪಾಯಿ 96 ಪೈಸೆಯಷ್ಟು ಇದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ರೂಪಾಯಿ 13,16,738 ರೂಪಾಯಿ 6 ಪೈಸೆಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಠೇವುಗಳು ವರದಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ 7,39,84,243 ರೂಪಾಯಿ 57 ಪೈಸೆಯಷ್ಟು ಇದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ರೂಪಾಯಿ 49,48,645 ರೂಪಾಯಿ 27 ಪೈಸೆಯಷ್ಟು ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಂಗ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಬರತ್ತ. ಈಗ ಬ ವರ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ ವರ್ಗ ನಮಗೆ ಈ ಸಲ ಥಕಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆ 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಉಳಿತಂದ್ರ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತರ ಮಾಡಿಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವ್ರ, ನಾಳೆ 1 ತಾರೀಕು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ ಈಗ 1ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದವ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಂಗ ಥಕಬಾಕಿ ಉಳಿತಾವ ಹಂಗ ಅವು ಇನ್ನು ಇದಾಕು NP ತಗೋ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬ ಬಂದೈತಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗ, ಈ ಸಲ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ನಮಗ ಲಾಗೋಡಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರ ಉದ್ರಿನೂ ಭಾಳ ಉಳ್ದೈತಿ. ಇನ್ನು ರೈತರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಮಗೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿ ಏನ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಾರ್ಚ್ ತಕ ನೀವು ಒಯ್ಯಿರುದ್ರಿ, ನಾವು ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಷ ಅದು ಲಾಗುಡಿದ ಲೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೊತ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊತ್ಕೊಂಡು ನಾವು? ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಲಾಗುಡಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಯ್ದು ನಾವು ಬೇಡಂಗಿಲ್ಲ. NPA 5% ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮದು 94.6% ಆಗೈತಿ. ನಮ್ಮದು ಹೊರಗೆ ಬರೋದೈತ್ರಿ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್. ಈಗ ನಾಳೆ 1 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಾರ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಏನೂ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗೋದ್ರಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ಏನೂ ಲಾಗುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಾವ. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ನೀವು ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ ಸಂಸ್ಥಾ. ಮತ್ತ ಹೋದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತನೂ 2 ಲಕ್ಷ ಲಾಭಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ವಾತಾವರಣದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸೋದಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರಾಗ ಮೊದಲ 2 ಸೊಸೈಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ 6 ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿದಾವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. 7 ಅದು 7ನೇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಾತಾವರಣದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ನಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. ಈ ಥರ 7 ಅವಂತೂ ಹಳಿವುದಾವ. ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಹೊಸ ಏನು ಒಂದು PKPS ಆಗಿದಾವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಗೊಬ್ಬರದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರೋ, ರೈತರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇವು ಆದಲ್ ಸಭೆ ಈ PKPS ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸೊಸೈಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ಕೃಷಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ, ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಐತಿ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಲ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಆ ಸಲನೂ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಈ ಸಲನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಲನೂ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಒಂದರೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿ ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ 50 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಬಂದೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಠೇವ್ದಾಗ. ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಠೇವ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಠೇವ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಕೇಳ್ರವ್ರು 50% 50 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಡೋದು ಡಿಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ 7%, 3% ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಫೀ ಬಂದೈತಿ ಅದು ಒಂದು ನೀವು ಗಮನ ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಆಗೋದು. ನಾವಂತೂ 45 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇದೇ ವ್ಯವಹಾರದಾಗ ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಾಗ ನಿಂತು ನಾವು ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥಾದಾಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಐತಿ. ಈಗಿನ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಮುಂದಿನಂತೂ ಬಹಳ ಇದಾಗೋದೈತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪನ್ನ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಮತ್ತೇನ್ರಿದ್ರು ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳೋದ್ರೆ ಕೇಳ್ರ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ इच्छा ಐತಿ. ನೀವು बरी राजकीय सामाजिक आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राइब करा.